सर गले में रफ्तारी में दुल दुल आवे का था बात सर सारखा से भी वजूद या
या रब्बि सल्लि वसल्लिम वबारिक अला मुस्तफा। ये मजलिस या जाए शाहे तिश्नाका में है, गम की जगह हया होगा काम में है, गम की जगह हया होगा काम में है। ये मजलिस या जाए शाहे तिश्नाका में है, गम की जगह हया होगा काम में है, गम की जगह हया होगा काम में है। ऐसा मायने पास अदब चाहिए यहाँ, ऐसा मायने पास अदब चाहिए यहाँ। मजलिस है उसे की जो के हमारा इमाम है, मजलिस है उसे की जो के हमारा इमाम है। जिन्नो बलक भी नौहा को न आई है यहाँ, जिन्नो मलक भी नौहा को न आए है यहाँ। ये मजलिस हुसैन अलैहि सलाम है, ये मजलिस हुसैन अलैहि सलाम है। ये मजलिस या जाए शाहे तिश्नाका में है, गम की जगह हया होगा काम में है, गम की जगह हया होगा काम में है। हसरत भेजा के आए करबला का जिक्र, हसरत भेजा के आए करबला का जिक्र। अब सर दो मालूल दिल खासवा में है, अब सर दो मालूल दिल खासवा में है। कुछ और है किया लिए या में इन दिनों, कुछ और है किया या में इन दिनों। महशर की सुबह है तो मुसीबत की शाम है, महशर की सुबह है तो मुसीबत की शाम है। ये मजलिस या जाए शायद तिश्नाका में है, गम की जगह हया होगा काम में है, गम की जगह हया होगा काम में है। दिल से सुनू ये जिक्र बहा
ओ शाहे शागे गम दिल से सुनो ये जगरे बहा ओ शारे शागे गम करे तुम में कोई इश्क़े याल रसूल करामे है करे तुम में कोई इश्क़े याल रसूल करामे है तौफीक गिरिए दीजिए अपने जमील को तौफीक गिरिए दीजिए अपने जमील को ये इल्तिजा हुजूर से दिल की मुता में है ये इल्तिजा हुजूर से दिल की मुता में है ये मजलिसे या जाए शाहिद किस नाकाम है गम की जगह हया होगा काम काम है गम की जगह हया होगा काम काम है পুলিশ চলে আসেনি কিনা না পুলিশ শুরু করলাম तृष्णा ये करे वो बला सिबते रसूले खुदा नर गाये को पारे में क्यों है शाहे करबला नर गाये को पारे में क्यों है शाहे करबला तृष्णा ये करे वो बला सिबते रसूले खुदा नर गाये को पारे में क्यों है शाहे करबला नर गाये को पारे में क्यों है शाहे करबला वासियों सा जुल्म था जाल में कतार का वासियों सा जुल्म था जाल में कतार का सहेलिया सब चाहने शान तो हमल है क्या सहेलिया सब चाहने शान तो हमल है सब्रता क्या सब्रता देखे कोई गोर से सब्रता क्या सब्रता देखे कोई गोर से भरोसा करने क्या मुझे जद खिला दिया भरोसा करने क्या मुझे जद खिला दिया क्या न करे मोमिनी मातम सिबते नबी क्यों न करे मोमिनी मातम सिबते नबी जब के है खुद गिरिया को
सैयद कुल अंबिया जब के है खुद गिरिया को सैयद कुल अंबिया कृष्ण ये करबो बला सिबत रसूले खुदा नर गाये को पार में क्यों है शाहे करबला नर गाये को पार में क्यों है शाहे करबला रोते हया ले नबी हमरा ये शाहे रसूल रोते हयाले नबी हमरा ये शाहे रसूल फिर न हो मसनून क्यों मात में शाहे खुदा फिर न हो मसनून क्यों मातो में शाहे खुदा शक हो जबी देखेयो जाके हदीस को शक हो जबी देखेयो जाके हदीस को कौल नबी है यही फर्ज है बेशाह का कौल नबी है यही फर्ज है बेशाह का जिन है शक हो जिन है जिन है যার সন্দেহ হয় সে হাদিস শরীফ দেখতে পারে রসুলের পাকের জবান পাকের কথা ওনাদের একটু ভালোবাসা করে सुभानअल्लाह कृष्ण ये कर वो भला सिफत रसूल खुदा नर गए को पार में क्यों ऐसा है करबला नर गए को पार में क्यों ऐसा है करबला বারে তালার দরবারের লাখো কোটি শুকরিয়া যা আমাদের মতো পাপীগুলি শাহনশাহ কারবালা শহীদানে কারবালা হজরত ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালামের স্মরণে যে অনুষ্ঠান দুঃখ প্রকাশ করার যে অনুষ্ঠান কান্নাকাটি করার যে অনুষ্ঠান এবং শোক প্রকাশ যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পেরেছি তার জন্য সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজ মহরম পাকের ৩ তারিখ ঐতিহাসিকদের মত ইমাম পাক আজ তেনার পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে কারবালা প্রান্তরে উপনীত হয়েছেন। আজকে তিনি কারবালায় পৌঁছে গিয়েছেন। পৌঁছে যায় তাকায় দেখেন তিনি চতুর্দিক দিয়ে এজিদের সেনাবাহিনীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেছে। তিনি তাকায় দেখলেন এজিদের সেনাবাহিনীরা চতুর্দিক থেকে তিনাদেরকে কি করছে, ঘিরে ফেলছে। তারপরও সেই শাহানশাহ বাদশাহ বিচলিত হননি, কিন্তু তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন। এত দূরের পথ হেঁটে হেঁটে ঘোড়ায় চড়ে একদম মরুভূমি কারবালা ধুলোবালি এমন একটা জায়গায় তিনি উপনীত হইলেন। এবং আজকের এই ৪ তারিখের রাত তিনার এই কারবালা প্রান্তরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কা নগরীর থেকে যাওয়া দেওয়ার পর হইতে
হযরতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক মুহূর্তের জন্য তিনি ঘুমান না, এক মুহূর্তের জন্য ঘুমান না। এবং আজকের রাতটা এই কারবালা প্রান্তরে তিনি একদম খোলা আকাশের নিচে প্রশ্ন যারা এর সম্পর্কে অনেক কটূক্তি করে। আল্লাহর রাসূল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নির্দেশ করল, যাও তুমি আমার নবীর সামনে যাবা, খুব সুন্দর চেহারা হয়ে আমার নবীর কাছে যায় তোমার অভিপ্রায়টা তুমি জানান দিবা। যদি আমার দোস্ত অনুমতি দেয় তাহলে তুমি তার জান কবজ করবা, আর যদি অনুমতি না দেয় তাহলে তোমার আর কোনো কাজ নেই। হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটা আরাবিয়ান যুবকের চেহারা ধরে আল্লাহর রাসূলের বাড়ির সামনে যেয়ে ডাকতেছে, আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলান নবুওয়াতি ওয়া মা'দানার রিসালা। হে নবী, রিসালাতের সম্রাট এবং আপনার ঘরওয়ালারা, আপনাদের উপরে আমার সালাম। একবার, দুইবার, তিনবার। তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাতুনে পাক হযরতে ফাতেমাতুজ জোহরা আলাইহিস সালাম তিনাকে বললেন, মা দেখো তো কে ডাকাডাকি করছে। হযরতে খাতুনে জান্নাত যায় দেখলেন যে একটা যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আরাবিয়ান আরব দেশের একটা যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এসে বললেন যে আব্বা, একটা আরাবিয়ান যুবকের মতো একটা যুবক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওকে দেখলে ভিতরে যে একটা ভীতির ভাব হয় এইরকম। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, এর নামই হলো আজরাইল, যে মানুষের সব কিছুর থেকে মানুষকে কি করে, বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সব যত আছে সবার থেকে যে বিচ্ছিন্ন করে, এই সেই মালাকুল মউত আজরাইল। ঠিক আছে, যাও, আসতে বলো। তো হযরতে খাতুনে জান্নাত হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম তাকে বলল যে হ্যাঁ আপনি আসুন। তো ঘরে ঢুকে সালাম দিল, এই নবী, এই নবীর ঘরওয়ালারা, আপনাকে মুবারকবাদ, সুসংবাদ, ধন্যবাদ, আপনি যে আমাকে আপনার ঘরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন। বিশাল ব্যাপার, আপনার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি আপনি আমাকে দিয়েছেন। তবে আমার জিজ্ঞাসা, এটা কিন্তু ঘটনা, বাস্তব, অবাস্তব নয়। তো যেই ঘরে ঢোকার জন্য মালাকুল মউত ওই দরজার বাইরে দাঁড়ায় সালাম দিতে থাকে আর অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে, সেই ঘরের সদস্য ইমাম পাক হযরত জয়নুল সালামুল্লাহ, সেই ঘরের সদস্য ইমাম আলী আকবর, ইমাম আলী আসগর, তিনরা এই কারবালা প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে নামদারি, দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, জুব্বাওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, দাগওয়ালা, তাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেল।
যেই ঘরে ঢুকতে, যেই ঘরে, ঘরটা দেখতে হবে আর সালামটার দিক তাকাইতে হবে। আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলান নবুয়া, হে নবী এবং নবীর ঘরের মানুষ, অমাদানার রিসালা, একেবারে ঠিক এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তো যেই ঘরে ঢুকতে মালাকুল মউত ওই ঘরের মানুষের কাছে অনুমতি চাচ্ছে, সেই ঘরের মানুষ কারবালা প্রান্তরে নামধারী কলমাধারীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে খোলা আকাশের নিচে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ভোকা, পিপাসার্থ এই অবস্থায় তিনরা আজ কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে আজকের এই রাতটা সারা রাত খোলা আকাশের নিচে কোনো রকম ধরে বসে থাকছে। এই একটা জায়গায় যদি কেউ বিচার করে তো ইমানদার আর বেঈমানের ফয়সালা হয়ে যায়, আল্লাহর পক্ষের আর আল্লাহর বিপক্ষের লোকের ফয়সালা হয়ে যাবে, নবীর পক্ষের আর নবীর বিপক্ষের লোকের ফয়সালা হইয়া যাবে। কারণ আল্লাহর রসুলের অন্তিম মুহূর্তে তিনার ঘরে তিনার আপনজন ছিল, বাহিরেরও অনেক তিনার সাহাবায়ে কেরাম তিনরাও উপস্থিত ছিলেন। ছিল কি ছিল না? ছিল। তো এখন এই ডাকের শব্দটাতে তিনরা শোনেন নাই না? শুনছে। আমার প্রতি অনুমতি হোক, আমি আপনার ঘরে প্রবেশ করব 3 বার। তো খাতুনে জান্নাত দেখে এসে বললো, আপনার একটা যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, এর নামে মালাকুল মউত আসতে দাও। আজরাইল আলাইহিস সালাম তিনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। আল্লাহ রসুল বলল, আপনি এই কথা বলতেছেন, তো আমি যদি চলে যাই তাহলে আমার উম্মতের দেখবে কিনা? তাদের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে? এই মুহূর্তে জিবরাইল আলাইহিস সালাম চলে আসলেন। রসুল পাক বললেন, ভাই জিবরাইল, উনি আমার জান কবজ করার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তখন হযরত জিবরাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মৃত্যুর সাথে সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। তা আমি চলে গেলে আমার উম্মতের জিম্মাদারি কে নেবে? আল্লাহ জিবরাইল বলল যে আপনার আল্লাহ তাআলা বলছে, তার ইজ্জতের, কুদরতের, ক্ষমতার কসম খেয়ে বলছে, আপনার পরে আপনার উম্মতের জিম্মাদারি আল্লাহ নিজে হাতে নিয়ে নেবে। এই উম্মতের জিম্মাদারি নিজে হাতে নিয়ে উম্মত বদমাইশ না, মুনাফিক না, দাড়ি টুপি জুব্বাওয়ালা কলমাদারি একটা গ্রুপ, ওনার দলের মধ্যে যারা, সেটির নাম কি? মুনাফিক। সেটির নাম কি? মুনাফিক। যারা উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথের থেকে ব্যাক করে চলে আসে 300 সৈন্য, 1000 সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে। তো তারাও তো মুসলমান, নামাজ কালাম আল্লাহ রসুলের 4 কোণা দিয়ে ঘোরে আর থাকে, আর যুদ্ধে যাওয়ার মাথায় পথের থেকে ব্যাক করে চলে আসে। এদেরকে বলা হয় মুনাফিক। এখন আল্লাহ যে ঈমানদারদের জিম্মাদারি নিছেন, এই ঈমানদার কে আর ঈমানদার কে না, তার প্রমাণের জন্য কারবালা প্রান্তরে এই 10ই মুহররম ওই নবী পরিবারের সদস্যদেরকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করছে যে দেখো, কে আমার দোস্তের পক্ষে, কে আমার দোস্তের বিপক্ষে। দেখো, স্বপ্নে দেখা না, বাস্তব। দেখো আমার দোস্তের পক্ষে কে, বিপক্ষে কে।
দুনিয়ার জিন্দিগিতে আল্লাহর পক্ষে কে আল্লাহর বিপক্ষে কে, এইটা পার্থক্য হয়েছে কারবালা প্রান্তরে। পার্থক্যকারী কে? হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। পার্থক্য, কে ইমানদার কে ইমানদার না, কে আল্লাহওয়ালা কে আল্লাহওয়ালা না, কে হকের পর কে হকের পর না, কে কি ইসলামের পর কে ইসলামের পর না, কে নবীর আদর্শের পর কে নবীর আদর্শের উপরে না। এই জিনিসটা কারবালা প্রান্তরে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ মরে যাবে, মরার পরে এই লোক কবরে গেল, এই লোক কবরে গেল। এখন এই লোক খুব ভালো কাজ করছে, এই লোক খুব খারাপ কাজ করছে। এখন কবরে যাওয়ার পরে কি সাথে সাথেই এই লোকটারে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে? ধরে বলেন। আর এই খারাপ কাজ করছে বলে এই লোকটাকে জাহান্নামে দিয়ে দিবে না। আল্লাহ কয়, বান্দারে তুমি যা করছো আমি সব জানি, জানার পরও তোমারে আমি জান্নাতে দেই নাই, ওকে আমি জাহান্নামে দেই নাই। একটা সমাবেশ হবে, সমাবেশ, যেই সমাবেশে আমার দোস্ত উপস্থিত থাকবে, শুধু এইটা পরীক্ষা করার জন্য কে আমার দোস্তের পক্ষের লোক আর কে বিপক্ষের লোক, এইটা প্রমাণ করার জন্য এই দীর্ঘ পরিক্রমা আমি পার করে তোমাকে এক জায়গায় উপস্থাপন করব। তা আল্লাহর পক্ষের লোক আর বিপক্ষের লোক দুনিয়ার জিন্দিগিতে ওইটা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা কারবালা প্রান্তরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখন যে ওনার পক্ষে থাকবে সে আল্লাহর পক্ষে, যে ওনার বিপক্ষে থাকবে সে ইবলিসের পক্ষে। কেউ যদি কয় যে আমি ইবলিসের পক্ষে থাকবে, আমার কোনো অসুবিধা আছে? এখন আল্লাহর পক্ষে যারা, তাদেরকে বলা হয় যে ঠিক না, যারা ইবলিসের পক্ষে তাদেরকে বলা হয় ঠিক। তা আল্লাহ আমাদেরকে হকের পথ এই জাত পাকের দয়ায়, করুণায়, মেহেরবানিতে যে আমরা এই জাত পাককে পেয়েছি, ওনারা এই পাপীদেরকে কি ওনাদের কদম পাকে স্থান দিয়েছেন, এর জন্য সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আগামীকালের পরে ऐसा है करबो वाला आपको से सलाम मुस्तैद के जाता आपको से सलाम उल्ला पता हक खूबे की तात हक खूबे की उल्ला पता हक खूबे की तात हक खूबे की मक जने में रो वफा मख जाने में रो तब हसरी पानती हिम्मत मर्दाना थी तब हसरी पानती हिम्मत मर्दाना थी बस पे हो पर आता बस पे हो क्यों कर आता सख्त गुनाहगार है आज जुनाचार है सख्त गुनाहगार है आज जुनाचार है अब ये जमीन आपका अब ये
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بعد تعالى আমরা যা কিছু বড় প্রসিদ্ধি দিয়ান পাক মাতম পাক সালাম পাক আপনি বলতে ওকে মাফ করেন কবুল করেন যা কিছু সহজ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদম পাক দিয়ে দিয়েছে 1,24,000 পয়গম্বর আর পাক আল্লাহ দিয়েছে পাক পঞ্জতে না হলে বাইত পাক তানাদের কদম পাক দিয়ে দিয়েছে খাস করে হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পাক এবং তিনার সঙ্গে জানরা কারবালা পর্যন্ত শুয়ে আছেন তানাদের কদম পাকে আর হাদিয়া করেছে হুজুর বাউসে পাক হুজুর মওলা পাক হুজুর কুল্লুর পাক পর্দা হুজুর পাক ছোট শাহজাদা পাক মালিক পাক তানাদের কদম পাকে হাদিয়া করেছে সমস্ত সাহাবাগণদের উপরে হাদিয়া করেছে সমস্ত আউলিয়া আল্লাহদের উপরে হাদিয়া করেছে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদের উপরে আমি গুনাহগারের সঙ্গে যারা আমিন আমিন আমাদের ময় মুরব্বী আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি যে যেখানে শুয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকের উপরে হাদিয়া করেছে প্রত্যেককে বিনা হিসাবে জান্নাতে করে দুনিয়ার সমস্ত কবরবাসীকে জান্নাতে করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে আমাদের ভিতরে যারা অসুস্থ পূর্ণ সুস্থতা দান করুন প্রত্যেকের উপরে রহমত বর্ষণ করুন খাইর বরকত দান করুন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আমাদের প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আবরু ঈমান আকীদা আখলাক সব কিছুকে আপনি হেফাজত করুন আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করে নিন ফজল করি ইয়া রব মোহাম্মদ মুস্তাফা কি ওয়াস্তে সৈয়দ কাউনাইন শাহে अंबिया के वास्ते बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल आइने रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुन निसा की वास्ते हर तरफ से रंज बनने आके घेरा है मुझे दे पना या रब शहीद करबला की वास्ते या इलाही सब उठा ले लोगों के बूझ गौसुल आज़म पीर मुर्शिद रहनुमा की वास्ते वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ذُرِّयَّاتِهِ व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।